Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India. শাহজাহান, এই কথা জানিতে তুমি ভারত ঈশ্বর শাহজাহান। কাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান, শুধু তব অন্তর বেদনা চিরন্তন হয়ে থাক
সম্রাটের ছিল এ সাধনা। এই শুধুমাত্র অডিও হিসেবে রেকর্ড করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে আমরা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষাপট তুলে ধরার জন্য ইন্দ্রনীল বাবুকে অনুরোধ করি তার কিছুটা অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাদের সাথে কথা বলার জন্য। এই ভিডিওটি ওই অডিও রেকর্ডিংটির রেফারেন্স হিসেবে আমরা ব্যবহার করব, যাতে শ্রোতাদের গলার স্বরের সাথে মানুষটিকে মিলিয়ে নিতে সুবিধে হয়। ধন্যবাদ। সেদিনটা আমার বয়স তখন 20। আচ্ছা। আমি জন্মেছি 27 সালে, আমার 20 বছর বয়স। হুম। যখন আমি ইয়ং ম্যান, কলেজের বিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমি এই বাড়িতেই আছি। এটা তো সৌভাগ্যের বিষয়, এরকম কারোর কাছ থেকে আমরা লিখে রাখলাম এবং এটা ডকুমেন্টেড হয়ে থাকলো। আমরা আজকে যে বিভেদের রাজনীতির মধ্যখানে পড়ে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু এই ইতিহাসকে না বোঝার কারণে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে না, যেটা আমরা এই ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ওই স্বাধীনতা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু একটা তুমুল দাঙ্গা হচ্ছে দেশ জুড়ে। সেদিনটা আমার বয়স তখন 20। আচ্ছা। আমি জন্মেছি 27 সালে, আমার 20 বছর বয়স। হুম। যখন আমি ইয়ং ম্যান, কলেজের বিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমি এই বাড়িতেই আছি। তা সেদিনটা কিভাবে তো উদযাপন করা যায় সে নিয়ে আমাদের বন্ধু মহলে একটু আলোচনা টোনা হলো। তা ঠিক হলো রাত্রি 12টার সময় একটা মিছিল যাবে আমাদের গ্রামের, বিশেষ করে কংগ্রেসীদের এবং এখানকার যারা প্রগতিশীল লোক তাদের নেতৃত্বে একটা মিছিল যাবে এখানে স্বাধীনতার আরম্ভতে। তা সেই মিছিলের জন্য আমরা একটা তোরণ করব। তোরণ, বুঝতে পেরেছো? মানে বড় গেট, ঠাকুরের পুজোর সময় যেমন হয়। হ্যাঁ, পুজোর সময় যেরকম তোরণ হয় সেরকম তোরণ একটা করবো। কোথায় করা হবে? না, লাইব্রেরির সামনে, আলিয়াদহ লাইব্রেরির সামনে। ওইখান দিয়ে রাত্রি 12টার সময়তে সেই মিছিলটা পাস করবে। সেই মিছিলেতে আমি এখনো চোখের সামনে দেখতে পাই, মধুদা ছিলেন, সুবোধা ছিলেন, কালী মুখার্জি নামে তুমি হয়তো চিনবে কি চিনবে না, আমাদের কবি, তিনি ছিলেন, আরো অনেক লোক ছিল। রাত্রি 12টার সময় ওই লাইব্রেরির সামনে দিয়ে সেই মিছিলটা পাস করলো। আমাদের যে সারাদিন ধরে যে তরুণটা তৈরি করেছিল, তখন তো আমাদের পয়সা করি সেরকম কিছু ছিল না যে লোক লাগিয়ে দিলুম ভাই একটা ভালো করে তরুণ তৈরি করবে। যে আমরা সারাদিন এই বাংলা স্কুলের পাশে যে দিঘি আছে, ওই দিঘির পাশে সব ঝাড়ু গাছ ছিল। সেই ঝাড়ু গাছের ডাল কেটে দিয়ে স্বাধীনতার ও বৈঠ 2 মাস 3 মাস আমরা একটা আদর্শ জাতি হিসেবে এত সত্যবাদী, এত সময়নিষ্ঠ, এত কর্তব্যপরায়ণ মানুষের যা যা হওয়া উচিত তার সমস্ত গুণপনা ওভারনাইট ভারতবর্ষের মধ্যে ইনজেক্ট করেছিল এই স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এটা স্টে করলো না। আবার আমরা আমাদের সেই গতানুগতিক যে লোক তার কাছে আমরা সারেন্ডার করলাম। স্বাধীনতা এসেছে সেটা মানে সেলিব্রেট করার ওয়েগুলোও কিন্তু তখন একটু ডিফারেন্ট ছিল, যে সকলে মধ্যরাত্রিরে স্বাধীনতা আসবে, জওহরলাল নেহরু বক্তৃতা দিচ্ছেন, এনারা তোরণ তৈরি করে একটা রাস্তায় তৈরি করে সকলে সেলিব্রেট করছেন সেই তোরণের পাশ দিয়ে হেঁটে। তো সেই সেই প্রথম কথা তো এটা খুব মানে রোমহর্ষক একটা অভিজ্ঞতা, মানে এটা শোনাটাও, আমরা তো ফর অবভিয়াস রিজনস দেখিনি, কিন্তু শোনাটাও আমার কাছে খুব একটা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, যে সেই দিন ঠিক কিভাবে আমাদেরই গ্রামে মানুষজন ইয়ে করছিলেন। এবং আমরা আরেকটা জিনিসও পাই এই আলোচনা থেকে, আমার যেটা খুব মানে ইন্টারেস্টিং লেগেছিল, যে তখনকার লাইফস্টাইলও মানে কতটা সিম্পল ছিল, যে মানে এখন আমরা কতটা কতটা রুট থেকে বিচ্ছিন্ন বলে, তখন ওনারা নিজে হাতে গিয়ে গাছ কেটে এনে একটা তোরণ তৈরি করছেন, সেখান দিয়ে ওনারা যাচ্ছেন, ওটাই আমাদের কাছে আনন্দ। এবং সেটা নিজেরাই করছেন কিন্তু পুরোটা মানে কমপ্লিটলি রুটেড। না, আমরা স্বাধীনতার সবচাইতে বড় কথা হলো যে দেখো, আমরা তো স্বাধীনতার ইতিহাসটা ক্রমশই ভুলে যাচ্ছি। আমাদের কাছে 15th আগস্ট 1947 কিংবা প্রতি বছর যেটা ফিরে আসে স্বাধীনতা দিবস, সেটা
কে আমরা অন্যরকম ভাবে পালন করি। হয়তো সেদিন গিয়ে বাজারে গেলাম, একটু ভালো মাংস নিয়ে এলাম, উদযাপন। কিন্তু যেদিন যে যারা এই দিনের সাক্ষী বাংলায় এবং কলকাতায়, বিশেষ করে কলকাতা তখনও মানে পরিত্যক্ত রাজধানী, মানে তার আগে দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কলকাতায় ঘরে ঘরে উলুধ্বনি দিয়ে হাতে প্রদীপ নিয়ে বাড়ির মহিলারা স্বাধীনতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। তাদের মধ্যে এই যে উল্লাস নেই, মানে যে এই স্বাধীনতার জৌলুস যেটা হয়, সেই জৌলুসটা কিন্তু ছিল এইরকম। বাড়ির মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছেন, উলু দিচ্ছেন, হ্যাঁ, আর সেই প্রত্যেকটা বাড়ির ছাদে মানুষজন, তখন তো রেডিও, নেহেরু, জওহরলাল নেহেরু লালকেল্লা থেকে প্রথম ভাষণ দিলেন, সেই ভাষণের রেকর্ড এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু বিষয়টা হলো যে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতার যে ইতিহাসটা, সেটাকে যদি বড় হৃদয় বিদারক, এই কারণে বলি, আমরা এই হৃদয় বিদারক পর্বটা পরে আসব, কিন্তু এই স্বাধীনতা নিয়ে আমাদের এই যে জীবনযাত্রা, তার কারণ আমরা যে বৃহত্তর কৃষি সভ্যতার মানুষ, এটা কিন্তু সেই মানে শাক দিয়ে বাজিয়ে ও উলু দিয়ে যে যার মতো পারছে স্বাধীনতাকে বরণ করছে। সেই সেই এটাতে কিন্তু উল্লাসের ওই বহিঃপ্রকাশ নেই। মানে তুমি যেটা বলতে চাইলে যে যে আমরা রুট থেকে বিচ্ছিন্ন, এটা সত্যি কথাই। আসলে তখনো পর্যন্ত অনুভব করতে পারিনি আমরা যে ব্রিটিশ এদেশে আর কেউ শাসন করবে না। এই যে উল্লাস, এই যে মুক্তির উল্লাস আমরা পেলাম, সেই ইতিহাসটুকু আমরা সত্যি কথা বলতে আমরা ধরে রাখি। এটা দুর্ভাগ্যের, তার কারণ আজকে ৭০ বছরে পড়বে আমাদের স্বাধীনতা। তারপর তো তোমরা পাস করে গেলে কোথায়? মানে তোরণয় তৈরি হলো, সেখান দিয়ে তোমরা একটা মিছিল করবে, তো মিছিল কোথা থেকে কোথায় গেল? আমরা মিছিল করি। মিছিলটা করছিল গ্রামের যারা এই সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কার যারা, আচ্ছা, তারা মিছিলটা করে অর্গানাইজ করেছিলেন। আচ্ছা, আমরা খালি সে মিছিল পাস করবে তার জন্য একটা তোরণ তৈরি করেছিল। এটা হচ্ছে ফতুল্লার নির্দেশ অনুযায়ী যে তোমরা কি করবে, তোমরা একটা তোরণ তৈরি করবে। তারপরে সেই তোরণ তৈরি করেছিল রাত্রি 12টার সময়, তো সে মিছিল গেল। আর কি মনে পড়ে ওই দিন রাত্রে হয়েছিল? ওই ধরো সুচেতা কৃপালনের গান, দিল্লি থেকে পন্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তৃতা দিল্লি থেকে, এসব গুলো হচ্ছে খুবই অবিস্মরণীয় ঘটনা। তারপরে সেদিন তো চলে গেল, কিন্তু ওই দিনটার সব থেকে মারাত্মক ঘটনা হচ্ছে যখন সারা ভারতবর্ষ আনন্দে উচ্ছলায় উঠেছে, সেই সময় কিন্তু মহাত্মা গান্ধী ওই বেলেঘাটার একটা বাড়িতে নিজেকে সম্পূর্ণ আটকে রেখে এই আনন্দ উৎসবের কোনো অংশে থেকে ছিলেন। তিনি তখন নীরবতা পালন করছিলেন। হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা, তার প্রতিবাদে যিনি ভারতবর্ষের এই স্বাধীনতার যিনি মূল হোতা, এইটাই একটা ট্র্যাজেডি। মানে ভবিষ্যতের কোন শিল্পী হয়তো এই ট্র্যাজেডিটাকে কোনো নাটকটাকে তুলে ধরবেন। মহাত্মা গান্ধী যিনি লিডার, তিনি সেই দিনেতে একটা বেলেঘাটার একটা অলমোস্ট অখ্যাত একটা ঘরেতে চুপচাপ মৌন পালন করলেন। আচ্ছা দাদু, ওই সময় কি পাশাপাশি দাঙ্গাও চলছিল সেই সময় কলকাতায় বা তার আশেপাশের অঞ্চলে, দেশভাগের দাঙ্গা? হ্যাঁ, দাঙ্গাও মধ্যে মধ্যে চলছে, হিন্দু মুসলমান মারপিট হচ্ছে। আবার একদিকে মানুষের প্রবল উচ্ছ্বাস, আমরা ২০০ বছর বাদে স্বাধীনতা পাচ্ছি, তাকে কি করে নেব। এবং এটা স্বাধীনতা পাওয়ার পরে আমাদের সাধারণ মানুষের চেতনার মধ্যে যে একটা পরিবর্তন এসেছিল। স্বাধীনতার সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা হচ্ছে, সেখানেতে সেলিব্রেশন হচ্ছে। আপনি বলছিলেন যে বাড়ির মেয়েরা উলুধ্বনি শঙ্খধ্বনি করছেন, চারিদিকে হই হই রই রই একটা ব্যাপার। কিন্তু সেরকমই একটা চিত্র কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমাদেরকে যেভাবে পারসিভ করানো হয়েছে তাতে।
কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে যেটা দেখতে পাচ্ছি, যেটা আমাদেরকে বলা হচ্ছে না, যেটা আমরা এই ধরনের অ্যাকাউন্ট থেকে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যে ওই স্বাধীনতা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু একটা তুমুল দাঙ্গা হচ্ছে দেশ জুড়ে। হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গা একটা তুমুল একটা রূপ নিয়েছে। তখন কিন্তু অলরেডি মানুষ ভয় পাচ্ছেন যে তাদেরকে মাইগ্রেট করতে হবে, এবং আমরা জানতে পারবো যে কিছুদিনের মধ্যেই এত মানুষ মারা যাবেন, সে মানুষের মৃত্যুর কাছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নাজিদের জুদের খুন করা, এ সমস্ত কোনো কিছুই ধোপে টিকবে না। যে পরিমাণ মানুষ তারপরে মারা যাবেন। তো এই সমস্ত কিছু কিন্তু আমাদের মানে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা দেখব যে গান্ধীজি এই স্বাধীনতার দিন নিজেকে আইসোলেট করে খিদিরপুরের একটা বাড়িতে বসে আছেন, নীরবতা পালন করছেন। এই জায়গাটা এবার তখন গান্ধীকে কিন্তু অনেকেই বলবেন যে আপনি কিন্তু কন্ট্রাডিক্ট করছেন, সেলফ কন্ট্রাডিক্ট করছেন। যে স্বাধীনতার জন্য লড়লেন সেই স্বাধীনতার সময় আপনি নীরবতা পালন করছেন। অথচ আমি জানি না, মানে আমরা গান্ধীকে যে আমি বুঝবো এরকম কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই। আমি বলছি জাস্ট ওই অদ্ভুত ব্যাপারটা একটুখানি দাদু কি বলছেন শুনে নি আমরা ওই জায়গাটা। যেমন তোমাকে বলি, হুম এই স্বাধীনতা আসবার সময়তে দেশ ভাগ, এবং দেশ ভাগের সময়তে যে অসংখ্য পূর্ব বাংলা থেকে মানুষজন এখানেতে চলে এলেন পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতায়। কলকাতার সে সময় যে দৃশ্য সে যারা দেখেছে তারা কোনোদিন সারা কলকাতা ঘুরে ঘুরে সেই দৃশ্য দেখার দরকার করে। কেবলমাত্র যদি একবার শিয়ালদা স্টেশনে কেউ যেত তাহলে পরে দেখতো যে কি বিভৎস ব্যাপার। কারণ শিয়ালদা স্টেশনের ওই 8টা প্ল্যাটফর্ম সমস্ত রেফিউজিতে ভর্তি, এবং তারা তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারণ করবার জন্য যা কিছু করা দরকার, অর্থাৎ রান্না বাড়া, খাওয়া, ময়লা খাওয়া, যা কিছু সব ওই প্ল্যাটফর্মের ভেতরে। ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, তুমি প্ল্যাটফর্মের গাড়িতে গেলে পরে প্ল্যাটফর্মের 100-200 ওভার দিক থেকে সেই তখন থেকে সেই দুর্গন্ধ শুরু হতো, বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এত প্ল্যাটফর্মে লোক গিজ করছে। চিড়ি করে যে কেমন করে সামলালো, কিরম করে যে সবাই আবার অদ্ভুত জীবনী শক্তি, আবার সেটা পরিষ্কার হলো, সেটা ঠিক হলো, তো মানুষ নতুন একটা উদ্যোগ নিয়ে সেই স্বাধীনতাকে গেলে। আমি এরকম দেখেছি। আমি না সে সময় আমি একটা কথা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই ইন্দ্রনীল বাবু। কথাটা হলো এই যে মানে আমরা ধরুন চণ্ডীমণ্ডপে আমরা এটা নিয়ে কাজ করেছি, সেটা কাজটা পাবলিশড হবে, যে পার্সপেক্টিভ চেঞ্জ করলে একটা ঘটনা কিরকম করে চেঞ্জ করে, যে আমরা বিভিন্ন ঘটনাকে বিচার করার চেষ্টা করি, যে একটা একটা অ্যাকাউন্ট পড়ে আমরা সেই ঘটনাটা বোঝার চেষ্টা করি। আমরা দেখছি যে এখানে একজন মানুষ যিনি কলকাতায় ছিলেন এবং একটা হিউম্যান মাইগ্রেশন হচ্ছে হিউজ অ্যামাউন্টে, তার কি ধরনের রেপারকেশন, আমরা এইটা ইন্টেনশনালি এই ঘটনাটা আমরা রাখবো, আমরা কোনোভাবেই কাটবো না এটা। আবার যখন আমরা সেই ঘটনাটাই অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে শুনছি, যারা যশোর রোডে হাঁটছেন, যারা মানে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসছেন একটা দেশ থেকে যেখানেতে তাদের কোনো দোষ নেই, এমন একটি ঘটনার জন্য বা এমন একটি ফ্যাক্টের জন্য তাদের প্রাণ সংশয় তৈরি হচ্ছে, তারা কেউ প্রেগনেন্ট, কেউ কোলের বাচ্চা, কেউ বুড়ো, আম, কারো হয়তো 90 বছর বয়স, তারা রাস্তায় মারা যাচ্ছেন। এরকম একটা মানে এরকম একটা কি বলবো যে হেল বোধহয় চোখের সামনে যারা দেখেছেন এই ঘটনাগুলো, যারা পাস করেছেন, তাদের বোধহয় আর নরকে যেতে হবে না। তো সেই ঘটনাগুলো এই পার্সপেক্টিভ বদলে গেলে একটা ঘটনা যে কিভাবে বদলে যেতে পারে আকাশ পাতাল, তার কিন্তু একটা অদ্ভুত আইডিয়াল উদাহরণ আমরা কাউকে আমরা কিন্তু এটা মেক শিওর করবো যে এই মানসিকতাটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসি যে না এটাকে কোন ঘটনাটাকে আমরা ভালো বলবো, কোন ঘটনাকে খারাপ বলবো। আমার মনে হয় যে এই ঘটনাগুলোকে খুব নিউট্রাল পার্সপেক্টিভ থেকে নিয়ে একটা সময়ের চিত্র এঁকে নেওয়াটাই আমাদের এটাকে আইডিয়ালি ওইভাবেই দেখাটাকে উচিত বলে আমার মনে হয়। এইটা নিয়ে প্রথম কথা বলি, যেটা বলা উচিত সেটা কিন্তু দেশ ভাগ হয়নি। কথাটা বলাটা শুনতে খারাপ লাগলেও দেশ ভাগ হয়নি। 20শে ফেব্রুয়ারি 1947 ক্লিমেন্ট অ্যাটলি তখন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ, 62তম, এবং তিনি সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা ইতিহাস কখনো এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে না, শুধু একটা হালকা ন্যারেটিভ দিয়ে তো ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তিনি কিন্তু ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা, ব্রিটিশ লেবার পার্টির নেতা। তিনি বললেন 1948-এর মানে জুন 1948-এর মধ্যে ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। এইবার অর্থাৎ ভারতবর্ষ
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ আসবে, তারা এখানে শাসন করবে এখানকার কর্তারা, কিন্তু মূল চাবিকাঠিটা থাকবে ব্রিটেনের হাতে। ফলে স্বায়ত্ত শাসন এবং স্বাধীনতা এটাকে বুঝতে হবে। এই যে দাবিটা হলো এবং তার সঙ্গে র্যাডক্লিফ লাইন যে টানা হলো দুটো দেশের মধ্যখান থেকে, এবং তুমি যদি সৌভাগ্য হয় কারুর এই র্যাডক্লিফ লাইন ধরে চলাচল করবার দেখবার জন্যে, তাহলে বড় বিচিত্র দেখতে পাবে। একটা বাড়ির একটা ঘর এপাশে একটা ঘর ওপাশে। বহু ক্ষেত্রে হয়েছে, বহু ক্ষেত্রে হয়েছে। মানে আমাদের বাংলার যে অঞ্চলটা গেছে, তারপরে সেখান থেকে ত্রিপুরার যে অঞ্চলটা গেছে, যেখানে মণিপুরের যে অঞ্চলটা গেছে, মণিপুরে আমাদের একজন কাজ করেছেন, তিনি বলেছেন যে ঘরের এপাশটা ওপাশে, এবং তার ঘর পাহারা দিচ্ছে দুদেশের সেনারা। এবং সবচেয়ে বড় কথা যে এই স্বাধীনতার আগে এই র্যাডক্লিফ লাইন এই যে আলোচনা যে একটা দেশ ভাগ হতে চলছে, এই আতঙ্ক, তুমি যদি 1942 সালের পর থেকে যে আমাদের পার্লামেন্টারি প্রসিডিংস এখন পাওয়া যায় বলতে এখন নেট মাধ্যমে এই সুযোগটা এসে গেছে যে তুমি সেই ডকুমেন্ট গুলো পড়তে পারো। সেখানে অনেক ডিবেট আছে। যিনি বাংলার থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন মুসলিম লীগ এবং তার নেতাও ছিলেন, এবং সেই সঙ্গে যিনি হিন্দুত্বের করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ডিবেটও আছে। এই ডিবেটের অন্তরালে পড়ে গেল সাধারণ মানুষ, যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনো সম্পর্ক নেই, বিভেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটা পরিষ্কার বোঝা উচিত। তার কারণ ভারতবর্ষীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় এদের প্রত্যেকের একটা অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। দেখো দিনগুলো কেমন করে ঐতিহাসিক হয়ে ওঠে, সেটা হচ্ছে 16ই আগস্ট 1946-এ নোয়াখালী দাঙ্গা হলো। সেই দিনকার তিথিটা ছিল লক্ষ্মী পুজো। দাঙ্গা হলো এবং সরকারি হিসেব, আমি বারবার করে বলছি কারণ এই হিসেব কখনোই আমাদের হিসেব নয়, সেটা হচ্ছে সরকারি হিসেব বললো 4000 মানুষ মারা গেছে। এরপরে ঠিক এর অব্যবহিত পরে মানে এটা গেল, এবং সেটা 16ই আগস্টে হলো, এবং এখানে হলো 10ই অক্টোবর ওই বছর দেরি, এবং সেটা নভেম্বর মাস পর্যন্ত চললো, যেটাকে ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে বলা হয়। আমরা ইতিহাসের আমরা সেইভাবে দেখিনি। আমাদের ইতিহাস যেভাবে নির্মিত হয়েছে, সেই ইতিহাস আমরা জিন্নাকেই শুধুমাত্র দেশভাগের জন্য ভিলেন তৈরি করেছি। আসলে জিন্নাকে যদি আমরা ভিলেন তৈরি করতে না পারতাম, তাহলে আমাদের অপকর্ম আমি ঢাকতে পারতাম। আমরা আজকে যে বিভেদের রাজনীতির মধ্যখানে পড়ে যাচ্ছি, সেটা কিন্তু এই ইতিহাসকে না বোঝার কারণে। মানে আমরা স্যার একটা কথা আমি এখানে নোট অ্যাড করতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমরা বর্তমানে যে আলোচনাটা করছি সেটা কেউ বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস দুটোই করতে পারেন, সেটা তার নিজের পার্সপেক্টিভ বা প্রেরোগেটিভ। আমার বক্তব্য একটাই যে আপনারা এটা নিয়ে ভাবুন, পড়াশোনা করুন নিজেরা, বিভিন্ন সূত্র থেকে আপনারা পড়াশোনা করুন, তাহলে দেখবেন যে আপনি যে ইতিহাসটা জানছেন বা জেনেছেন, আরো অনেকগুলো শেড আছে এই ঘটনাতে, যেটা হয়তো আমাদেরকে জানানো হচ্ছে না। আমাদের উদ্দেশ্য সেটাই, আমাদের কথা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে না। সেটা হচ্ছে যে আমি যেটা বলি সেটা হচ্ছে কাউকে কোনো পক্ষ নিতে হবে না, নিরপেক্ষভাবে সেই দলিলগুলো পড়তে হবে। আমাদের এটা হিউম্যান টেন্ডেন্সি, এটা আমাদের মানে আমরা মানুষ বলে এটা আমাদের টেন্ডেন্সি, কারো দোষ গুণ বলে কিছু নয়। কিন্তু শিক্ষা তো আমাদেরকে সেগুলোকে রিভ্যালুয়েট করতে শেখায়। তো আমাদের সেই শিক্ষাটা কাজে লাগানোর প্রয়োজন মনে হয় আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, যে আমরা সবকিছুকে একটা ফর্মে ফেলতে চাই। একটা গল্প, সে গল্পের একটা ফর্ম থাকতে হবে, সেখানে একজন হিরো থাকতে হবে, একজন ভিলেন থাকতে হবে, একটা সবকিছু ভালোতে শেষ হতে হবে আমাদের মতো করে। যেটা একটা গ্রিক মিথোলজি বা গ্রিক গল্প বলার যে ধরন একটা চালু হয়েছিল, সেই একটা ওটা একটা ওয়েস্টার্ন ধারণা। আমাদের ইন্ডিয়াতে কিন্তু ভারতীয় প্রাচীন যে গল্পগুলো আমরা পড়ি সেখানেতে ওরকমও আছে, আবার এরকমও আছে যেখানে কৃষ্ণ কিন্তু ঈশ্বর হয়েও তীর খেয়ে মারা যাচ্ছেন। কিন্তু দ্রৌপদী কিন্তু কৃষ্ণকে অভিশাপ দিচ্ছেন। একটা ফর্মে ফেলে দেওয়া, যে কোথাও একটা থাকবে, ভালো লোক থাকবে, একটা খারাপ লোক থাকবে, ভালো লোকের জয় হবে, সেটাকে সব জায়গায় ইতিহাসে বসানো, আমাদের মনে বসানো, এটা মনে হয় আমাদের ইতিহাসে যেটুকু আমরা জানি তাদের বড় ভুল। তাতেই এই সমস্ত নানা রকম সমস্যা তৈরি হয়েছে।
একদম, যেটা সেটা আমার সেটা ইউরোপিয়ান হিস্ট্রি না বলে আমার হয়তো সেটা বিবলিক্যাল বলা হলো, একটা বিবলিক্যাল টেন্ডেন্সি ওটা, যে তোমাকে একটা নীতির কথা শেখাতে হবে, ন্যায়ের কথা, সত্যটা তারাই ডিফাইন করে দেবে এবং সত্যটাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এটা একটা বিবলিক্যাল টেন্ডেন্সি, এটা বলাই বেটার। গান্ধী আহ, কলকাতায় বেলেঘাটায় তিনি নিজেকে বন্দি করে ফেললেন, এর কারণটা বুঝতে হবে। যে গান্ধী বলেছিলেন যে ভারত ভাগ হলে আমার বুকের উপর দিয়ে হবে, ভারত যদি ভাগ হয়, সেই গান্ধীকে মেনে নিতে হলো, এই ভারত ভাগ মেনে নিতে হলো। এবং এই দাঙ্গা, নোয়াখালীর দাঙ্গা তিনি দেখতে গেছিলেন, কলকাতার দাঙ্গা তিনি এসছিলেন এবং মিটিং করেছেন, সুহরাওয়ার্দী এবং গান্ধী মিটিং করেছেন, রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য তারা মিটিং করেছেন, একাধিক মিটিং করেছেন, এবং যেদিন স্বাধীনতা সেদিন তিনি উপবাস পালন করেছেন। তোমাকে আমি বলি, তুমি এই যে কয়েনেসটা আবার মানে সকলের জন্যই থাক, সেটা হচ্ছে দেশভাগ। আহ, তোমাকে একটু বলি, তোমরা ঋত্বিক নিয়ে একটা এপিসোড করেছিলে, খুব সুন্দর ওয়েতে। আমি তোমাকে বলি, ঋত্বিক সম্পর্কে বলতে গিয়ে সিনেমাটোগ্রাফার রমানন্দ সেনগুপ্ত একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন, একটা ওয়েব পত্রিকায় সেই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল, যে রমানন্দ সেনগুপ্ত ছিলেন সহকারী চলচ্চিত্রকার, সহকারী সিনেমাটোগ্রাফার। তিনি তখনও সিনেমাটোগ্রাফার নন, তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট, মানে শিখতে এসেছিলেন। রেনোয়া এখানে এসেছিলেন এবং হুগলির কোনো একটা জায়গায় তার শুটিং চলছিল। এখানে একটা ট্রেন যেত, একটা ট্রেন, তিনি একদিন শুটিং করতে পারছেন না, বহু লোক বহু মানুষ একটা ট্রেনের অপেক্ষায় রয়েছেন, মানে উপচে পড়ছে মানুষ, প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে, হুটোপুটি, এই যে আওয়াজটা, এই আওয়াজটার জন্য উনি শুটিংটা প্যাক আপ করে দেন এবং খুব বিরক্তি সহকারে শুটিংটা প্যাক আপ করে দেন। পরে তিনি রমানন্দ সেনগুপ্তকে ডেকে নেন বোঝানোর জন্য যে এটা কেন হলো। তার তখন রমানন্দ বাবু বলেন যে এই যে ট্রেনটা যাচ্ছে, এটা ওপারের যাবে, বর্ডারের দিকে যাবে, বর্ডারে যাবে, এরা এই দেশ থেকে ওই দেশে যাচ্ছে এবং ওই দেশ থেকে আসছে এই দেশে। বলছে এই দেশ, তুমি বলছো এই দেশ ওই দেশ, তিনি বুঝতে পারছেন না। বলছে যে তিনি অনেক করে বোঝানোর চেষ্টা করেন রেনোয়াকে, এবং রেনোয়া এটা আরেকটা সাক্ষাৎকার, এটা রমানন্দ বাবুর আরেকটা সাক্ষাৎকার। রেনোয়া একটা চিল্ড বিয়ার নিয়ে বসেছিলেন, তিনি বিরক্ত, একটা প্যাক আপ হয়ে গেছে, এত বড় একজন মানে তখন রেনোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকার, তিনি শুটিং করতে পারছেন না, বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন, একদিনের শুটিং এর অনেক খরচা, তখন তখন অনেক খরচা, তখন রিল ফেলে দিতে হতো। তো যাই হোক, তো তিনি জিজ্ঞাসা করছেন, জিজ্ঞাসা করার পর তিনি রমানন্দ বাবু বলার পরে রমানন্দ বাবু বলছেন, তার স্মৃতি, তার ইন্টারভিউতে বলছেন, রেনোয়া চুপ করে গেলেন। তিনি শুধু বললেন, তার মানে তুমি বলতে চাইছো আজকে এই জায়গায় আমার জন্ম, এখানে আমার বড় হয়ে ওঠা, এখানকার আমি এখানে কাজ করি, আজকে আর এই জায়গাটা আমার দেশ নয়। রমানন্দ বাবু বললেন হ্যাঁ। আবার চুপ। রেনোয়া বললেন, আমার দুর্ভাগ্য আমি এই দেশে জন্মাই, আমার দুর্ভাগ্য আমি এই দেশে জন্মাই, আমি সারা জীবন শুধু এইটা নিয়েই সিনেমা করতাম। এই যে ইতিহাস, আমরা ইতিহাসকে দেখিনি। আমি বলি, আমার বাবা কুপার্স ক্যাম্পে এসেছিলেন, কুপার্স ক্যাম্প, আমি একটা কাজ করতে কুপার্স ক্যাম্পে গেছিলাম, আমার মনে আছে বাবা কুপার্স ক্যাম্পের সামনে দাঁড়িয়ে করিয়ে বলেছিলেন যে এটা হচ্ছে কুপার্স ক্যাম্প, এখানে আমরা থাকতাম, এখানে কলেরা হতো, বিশেষ করে কি বলে যে স্কিন ডিজিজ, ডায়রিয়া, বহু লোক মারা গেছে ক্যাম্পে। বাবা সেখান থেকে চলে গেলেন বনগা ক্যাম্পে, এবং পরবর্তীকালে মরিচঝাঁপি। বাঙালির তো এই ইতিহাস জানবার কোনো দরকার নেই আসলে। বাঙালি, আমার মাঝে মধ্যে মনে হয়
বাঙালি একটা আত্মহত্যা প্রধান, মানে ওই আত্মঘাতী বাঙালি বলেছিলেন নীরদ চৌধুরী, ঠিকই বলেছিলেন, যদিও তার প্রসঙ্গ অন্য, কিন্তু সত্যি আত্মঘাতী। না হলে সে তার দেশের ইতিহাসটা অন্তত লিখতো, লেখার চেষ্টা করতো, অন্তত মানে কোনো ইজাম কিংবা কোনো মতাদর্শের না হয়ে সাদা চোখে দিত। আসলে ইজামটা কি জানো তো, একটা কমফোর্ট জোন। আমি এই কমফোর্ট জোন থেকে যেভাবে দেখি, তুমি যার জন্য এই কন্ট্রাডিকশনটা আমাদের তৈরি হয়ে গেছে। ইভেন মার্কসিস্ট হিস্টোরিয়ানরা যারা লিখেছেন তারাও এই ইতিহাসটাকে ডিসকার্ড করে গেছে। ফলে আমাদের এই যে উনি যেটা কথাটা বলেন, উনি যে কত দুঃখে এই কথাটা বলছেন যে গান্ধী নিজেকে বন্দি করে রাখছেন, গান্ধীর কন্ট্রাডিকশন আছে, এই সত্য কথা বলবার মানুষগুলো, এই কথা বলবার মানুষগুলো কমে যাচ্ছে। কারণ আমরা সত্যি কথা বলতে এইসব মানুষদের থেকে তো আহরণ করিনি, কারণ আমরা মনে করেছি ঠিক আছে ও বৃদ্ধ, ঠিক আছে ছেড়ে দাও। কিন্তু এই ইতিহাসটা এনারাই লেখেন, আসলে খুব সুন্দর, খুব ন্যারেটিভের সুন্দর। আছে এই। আমাদের এই যে ইজম থেকে বেরিয়ে এসে ইতিহাসকে দেখার যে প্রচেষ্টা, তাতে আপনার যে বক্তব্য সেটা মনে হয় আমাদের এই প্রচেষ্টাটাকে কয়েন করলো। হয়ে গেছে হুম সে সময়তে টিকিটাতে রেলে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমরা তো স্বাধীন, হুম কাজে আমরা এরকম একটা অন্যায় কাজ করি না। রেল যেহেতু জাতীয় সম্পদ হয়ে গেল, কিন্তু এই জিনিসগুলো টেকলো না, এই হচ্ছে ব্যাপার। বুঝতে পেরেছো? হুম স্বাধীনতার অব্যবহিত 2 মাস 3 মাস আমরা একটা আদর্শ জাতি হিসেবে এত সত্যবাদী, এত সময়নিষ্ঠ, এত কর্তব্যপরায়ণ মানুষের যা যা হওয়া উচিত তার সমস্ত গুণপনা ওভারনাইট ভারতবর্ষের মধ্যে তো ইনজেক্ট করেছিল এই স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, এটা স্টে করলো না। আবার আমরা আমাদের সেই গতানুগতিক যে গতানুগতিক যে লোক, তার কাছে আমরা সারেন্ডার করলো, এবং তারপরে আমাদের তো ইতিহাসে পড়েই দেখেছো তারপরে কি। হুম 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 না মানে হ্যাঁ ঠিকই, কিন্তু ইতিহাসে তো একটা ধরো পার্সপেক্টিভ থেকে লেখা থাকে তোমার। মানে দেশে ওই যে উনি বলছেন যে একটা দেশের আইডিয়াল দেশের চরিত্র ইনজেক্ট করা হলো আমাদের মধ্যে, যে সকলেই সত্যবাদী, সকলে নিয়মনিষ্ঠ, সকলে সময়নিষ্ঠ। এরকম কিন্তু মানে ভারতবর্ষে 2-3 মাস চলেছিল, কিন্তু তারপরে আবার যে কি সেই, এটা কিন্তু একটা স্বাধীনতার একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্প্যাক্ট বলে আমাদের মানে আমার কিন্তু এরকম জানা ছিল না। এরকম একটা এফোর্ট হয়েছিল, যেটা মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন ওনার স্মৃতি থেকে। বাট এরকম কোনো কথা কিন্তু আমি কোথাও আগে পড়িনি। এই যে আদর্শ বোধটা, সেটা ধ্বংস হয়ে গেল। ধ্বংস হয়ে গেল কেন? উনি যেটা বলছেন যে ধ্বংস হয়ে গেল, এটা বড় আক্ষেপের বিষয়। সত্যি কথা, বড় কষ্টের। বহু রক্তপাতের বিনিময়ে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি, বহু রক্তপাত। এবং শুধু রক্তপাত নয়, আমাদের শেষ করে দেওয়া, মানে আমাদের হাড়ি পর্যন্ত বিকিয়ে যাওয়া অর্থনীতি, সেই অর্থনীতিকে বাজি রেখে আমরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চেয়েছি। এই এত লুটের পরেও আমরা স্বাধীনতা চেয়েছি, মানে এই লুট থেকে বাঁচার জন্য আর নয়, দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে। এইটা ধ্বংস হয়ে গেল স্বাধীনতার পর। আমরা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম যে 2টো দাঙ্গা হলো 2 দেশে, ওদিকে পাঞ্জাবে হলো, কয়েক মিলিয়ন মানুষ মারা গেল। এই যে উদ্বাস্তুর যে ঢল কলকাতা শহরে আসলো, দেশ ভাগ যেটা যাই বলো না কেন, এরা বিভিন্ন জায়গায় লাঠি ঝেঁটা খেতে খেতে তাদের জায়গা করলো। এবং আদর্শ, মানে যদি আমরা সহনাগরিক এই বোধটা আমরা ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে এই মানুষগুলো কিন্তু যারা এসছিল, তাদের এদেশে এই দেশ, এদেশ কথাটা বলছি, কিন্তু তখন কিন্তু তাদের কাছে এটা অন্য দেশ হয়ে গেছে। যে মানুষগুলোর কিন্তু কয়েক হাজার বছর ধরে বাংলার অর্থনীতিতে যাদের যোগদান, তারা এপারে চলে এলেন, লাঠি ঝাঁটা খেলেন, তাহলে এই মানুষগুলোর সহমর্মী হতেন। আর যদি সহমর্মী হতো, তাহলে এই লড়াইটা বেঁচে থাকতো, এই যে সততার লড়াইটা বেঁচে থাকতো। সেটা হয়নি, সততার লড়াই হয়নি। নেহেরু নিজে বলেছিলেন, নেহেরু স্টেটমেন্ট আছে যে তিনি কালোবাজারিদের ল্যাম্প পোস্টে ঝুলিয়ে দেবেন, এবং নেহেরু আপোষ করেছেন। কালোবাজারি নেহেরুর সময়ও কালোবাজারি ছিল। ফলে কালোবাজারি পুরো খেয়ে গেল পুরো।
আর এখন তো আর বলার দরকার নেই, সেটা খুবই প্রকাশ্য। দাদু, আমার একটা জিনিস জিজ্ঞেস করার ছিল, সেটা হচ্ছে এই যে ভারতবর্ষের মানুষ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা কি বুঝতে পারেনি বা স্বাধীনতার মূল্য দিতে পারেনি, সেটার জন্য কি ইনভলভমেন্ট ছিল না এই ব্যাপারটাই দায়ী? যে মানুষ বুঝতে পারেনি যে পূর্ণ স্বাধীনতা কিসের জন্য দরকার, পূর্ণ স্বাধীনতার মূল্য কতটা, তো সেটার জন্য কি? হ্যাঁ, সেটার জন্যই আমাদের অসংখ্য লোককে শহীদ হতে হয়েছে। আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামেতে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের কাজটা কি, তারা কি করে গেছেন? তারা দেশের মানুষকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে স্বাধীনতা সদ্ভাগ্যের দরকার, যেটা আমরা বুঝিনি। আমরা যদি বুঝতাম যে স্বাধীনতাটা এতটা প্রয়োজনীয়, তাহলে তো ইংরেজ এখানে 1 ঘন্টা থাকতে পারতো না। তুমি ইংরেজের সংখ্যা ধরো আর ভারতবাসীর সংখ্যা ধরো। ভারতবাসী যদি মনে করতো যে না, এদের এখানে থাকতে দেবো না, তাহলে তাদের তাড়াতে কমিউনিস্ট লাগবে বলো। কিন্তু তা কি হয়েছে? তার মানে এই বৃহত্তর সাধারণ তারা স্বাধীনতার মূল্য কি সেটা বুঝতে পারেনি। অবশ্য এর কারণ হিসেবে তুমি একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা দেখতে পারো, হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এইখানেতে হিন্দু রাজত্ব ছিল। হিন্দু রাজত্ব থেকে মুসলমান রাজত্ব, মুসলমান রাজত্ব থেকে সেটা ইংরেজ রাজত্ব হলো। এখন মুসলমান যখন হলো তখন হিন্দুদের কি রোল ছিল? তারা কোঅপারেটেড উইথ দ্য মুসলিম রুলার্স। এটা তো ঠিক। There is no room in historical analysis. অ্যানালিসিসের দিক থেকে আমার স্বাধীনতার জন্য সেই রকম আগ্রহ। পরবর্তীকালে আমাদের ভেতরে 2-4 জন প্রথমটা এসেছেন, তারা নিজেদের প্ল্যান দিয়েছেন। দেখো না, যখন কংগ্রেস হয়েছিল 1885-এ, সেই সময় তো দেশের লোক স্বাধীনতার কথা বলেনি। 1885-এ কংগ্রেস যখন সৃষ্টি হলো, 1885, সেই সময়তে কংগ্রেসের তার দাবির মধ্যে থেকে স্বাধীনতার কথা ছিল না, ছিল না। এই স্বাধীনতা, স্বরাজ ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যাপার অনেক পরে এসেছে। কাজে সেই দিক থেকে আমাদের ভারতবর্ষের মানুষের যে মনোচেতনা, সেই চেতনার মধ্যে যে পরাধীনতার যে সেই গানই তারা কি ঠিক মতো মানে উপলব্ধি করে পরবর্তীকালেতে। এবং একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ইতিহাস কেবল তোমার দেশের ঘটনা নিয়ে ঠিক হয় না। ইতিহাস হচ্ছে তোমার দেশ, আশেপাশের দেশ, শিক্ষার প্রসার, এই সমস্ত ইনফ্লুয়েন্সের একটা হিস্ট্রি তার পথ নেয়। বুঝতে পেরেছ? এখন 19বিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশেতে বলে বাংলাদেশ করা হয়েছে। আমাদের এখানে সাহিত্যে, ইতিহাসে, সমাজ বিজ্ঞানে সর্বত্র যে উন্নতিটা তুমি লক্ষ্য করবে 19th সেঞ্চুরি, বুঝতে পেরেছ? সেই উন্নতিটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ইংরেজের দোয়া। ইংরেজের কাছ থেকে আমরা বহু কিছু জিনিস শিখেছি। অবশ্য ইংরেজ যেটুকু শিখে, ধরো ইংরেজ আর রেলের লাইন করেছে সারা ভারতবর্ষকে এক জায়গাতে বেঁধে রাখবার জন্য। রেলের লাইন যা, এটা হচ্ছে ইংরেজের করা, আমাদের মাথায় আসেনি। আমরা তাদের কাছে কিছু এইবার চিন্তা করো যে এই উদারতা, এই যে সারা ভারতবাসী এই যে ভালোবাসা, এটার উদ্দেশ্য, এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে একটা মার্কেন্টাইল কমিউনিটি, তারা ব্যবসা করে, তাদের ব্যবসার সুবিধের জন্য সারা ভারতবর্ষকে একভাবে বেঁধে রাখা দরকার। কাজেই ইংরেজের রাজত্বে আমাদের যে অর্থনৈতিক উন্নতিকরণের যে চেষ্টা কিছু কিছু যেগুলো হয়েছিল, সেগুলো তাদের স্বার্থে যতটা হয়েছিল আমাদের স্বার্থে কিন্তু নয়। तेरा पिंजरा जंगल खाना के मियां मिठू जाना, तेरा पिंजरा वो तेरा सुत जाना विच चोरी दाना।
ਉਹ ਤੇਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਦਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ दुनिया के इतिहास में इतना झूठ कभी नहीं बोला गया होगा सरकार की तरफ से, और इतनी क्रूरता कभी हिंदुस्तान की हुकूमत ने, किसी भी हुकूमत ने इतनी क्रूरता कभी नहीं बरती। और अब जब दुनिया में सवाल उठ रहे हैं तो हिंदी के अखबार में छपने नहीं दे रहे हैं। तो लोगों को अंधेरे में रखकर आप अपने घर में उजाला करना चाहते हैं। लिख कर मर गए कि वो गिड़गिड़ाते रहे, एम्बुलेंस नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, लेकिन फिर भी जाकर उसी पार्टी का सबसे बड़ा नेता कहता है कि अभूतपूर्व काम किया। ये नायक और नेतृत्व विहीन देश है, और ये अच्छा है कि अब कोई नायक ना हो, कोई नेतृत्व ना हो। लोग खुद से सक्षम होना सीखें, नागरिक होना सीखें। Service provider. It's like Vodafone. You're paying tax. They're giving you a service. That's all. That's all the transaction is. तू Vodafone के बारे में इमोशनल है क्या? कभी ऐसा सोचा वोडाफोन के सीईओ के बारे में कुछ बोला ना गांव में मम्मी वाला? तो द प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया ना तो गवर्नमेंट के पास कोई एक्सक्यूज बचेगा नहीं। समझ कुछ भी कर लो। We are Chundi Mandop. We have been reaching out to humans across the globe. All of our recorded sessions are interactive and of informal colloquial nature. At the same time, these verbal accounts are acknowledged as valued accounts of oral history. These works are being archived as audiovisual episodes for referral or research purpose. Such diverse volume of work would not have been possible unless our listeners came forth and collaborated with us. Our heartfelt thanks to all of you and